मारू महला पंजवा। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। 184 परम ते परम ते दुर्लभ जन्म आप पायो। 184 परम ते दुर्लभ जन्म अब पायो। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ पुरुष तू डायरैक्ट बंदा नहीं बनया, पिछे बहुत सारे जन्म भुगत के आया। जिस तरह स्वामी जी महाराज की बाणी च फरमाया है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जे भड़का खाया। करोड़ां जन्म तू पिछे भड़कदा आया है, पता नहीं किहड़े किहड़े जन्म दे विच तू आया। बाणी विच गुरु साहब जी फरमाउंदे है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म ऐवर वृक्ष जोयो, कई जन्म पैंखी सर्प होयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरा काल ए देह संजरिया। गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि ऐ इंसान कई जन्म तू घोड़ियां खोतियां ऊठां दे, हाथियां दे, सप्पां ठूंगां दे, दरख्तां दे, फसलां दे पाए, और ये मनुष्य जन्म जिहड़ा तैनूं मिलिया है उस जगदीश परमात्मा दे मिलण वास्ते मिलिया। बड़ी देर बाद तैनूं ये जन्म मिलिया है। साडा फर्ज है कि असी उस परमात्मा का नाम जपीए, रात के समय उठ के उस मालिक का शुकराना करिए जिसने सानू ये मनुष्य जन्म दिता है और मनुष्य जन्म की सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा की। इस इंसान को कोई कमी नहीं है। इन्ना कुछ होंदियां हुई भी ये इंसान उस मालिक का शुकराना ना करे तो केडी वड्डी गलती है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि पिछे तू एवें नहीं आया, पिछे बहुत जन्म भुगते है, बड़े बड़े दुखों के जन्म भुगते है। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि सिर्फ तुसी एक जन्म का अंदाज़ा लाओ, किसी टांगे के घोड़े का अंदाज़ा ला लो। टांगे नूं घोड़ा जुत्तिया होंदा है, 5-7 सवारियां बैठियां होंदियां ने, गर्मी की बहार होंदी है, घोड़े नूं मार पैंदी है, मूँह चों पानी बगदा है, मुड़का आया होंदा है, दौड़ना पैंदा उसनूं। एक एक साह जिहड़ा शरीर चों उसका निकलदा है, कोई कलम लिख नहीं सकती, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लै सकता कि कितना दुख है। असी इन्हां गल्लां नूं सोचते नहीं, दूसरियां जूनां वल देखीए, उन्हां दे दुखां वल देखीए, फिर सानूं समझाउणी चाहिदी कि यह भी कदी साडे वर्गे सन, ये भी कदी मनुष्य जन्म विच सन, कर्मां दे अनुसार इन्हां नूं कित्थे आउणा पिया और ये दुख भोगना पे। कई बार ये दस्सिया है, एक बार शिव जी महाराज ते पार्वती एक जंगल विच बैठे सन। शिव जी महाराज पार्वती नूं कथा सुनाउण लग पे। एक दो लफ्ज़ सुनिया तो पार्वती सौ गई। जिस वक्त सौ गई, उस दरख्त के कोल जे दे विच कोई तोता सी, वो हंगूरा भरदा रहा।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ शिव जी महाराज। ਤੋਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, वेद व्यास ऋषि दे और ਉਹਦੇ गर्भ समा गया। शिव जी महाराज बाहर बैठे रहे, 12 साल गुजर गए। नारद मुनि आया, पूछया बाबा जी तुसी इत्थे क्यों बैठे हो। उन्हें अपनी हालत सारी दसी। कहते तुहाड़ी कथा विच की शक्ति है। कहते जो मेरी कथा सुन लेंदा है वो अमर हो जाता है। बाबा जी जे अमर हो जाता है, जिहड़ा अमर हो जाता तुसी उहनूं मार भी किदां सकदे हो। जाओ किते काम करो जाके। जदों शिव जी महाराज जी गए, 12 साल के बाद लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम श्री सुखदेव जी रखा गया। 12 साल के बाद जन्म लिया और छोटी उम्र दे विच ही वो जंगल नूं तुर पए, क्योंकि उन्होंने 105 जन्म की खबर हो चुकी सी, जिहड़े 84 दे विच दुख पाए। उन्हां दुखों के कारण छोटी उम्र दे विच ही घरों निकल के तुर पए। किते तपस्या करते हाँ, ईश्वर की भगती करते हाँ, ताकि मुड़ के असीं 84 विच ना जाइए। पिछे पिछे ऋषि वेद व्यास भी तुर पिया। पिछे देखिया, पिता जी तुसी क्यों आउंदे मेरे पिछे। बेटा सानू बड़ी उम्मीद सी कि साडे घर कोई औलाद होएगी, साड़ी कोई सेवा करेगा, पर तू छोटी उम्र विच ही तुर पिया। पिता जी मैनू जान दिओ, कोई ईश्वर की भगती करन दिओ। मैनू 105 जन्म का खबर है, जिहड़े 84 दे विच मैं दुख पाए है। तुहानूं 5 जन्मां का हवाला दसदा हाँ, 100 का तुसीं अंदाज़ा ला लेना। एक जन्म पिता जी मेरा कुत्ते का जन्म आ गया। मैं किसी मैदान विच सहब सभा लेटिया सी, किसी राही जांदे ने मेरे सिर च लाठी मार दी, मेरा सिर पाट गया। मेरे सिर च कीड़े पै गए। मैं जिस घर जावां वो अगे ही लाठी लैके तैयार होवे। एक शरीर का दुख, एक पेट की भुख। पिता जी मैनू बहुत सताया इसने। परमात्मा ने दया की, वो जन्म मेरा छुट्टा। दूसरा जन्म घोड़े का आ गया। घोड़ा मराशिया ने खरीद लिया। मराशी पट्ठे पुट्ठे का कोई पावे नहीं, लगाम चाढ़न तो जेड़ा भी आवे मैनू दबाड़दा रहे। वो भी जन्म मैं बहुत औखा भुगतिया। तीसरा जन्म एक गधे का आ गया। गधा धोबी ने खरीद लिया। वो कपड़े लैके घाट ते चला जाए, घाटों घर आ जाए। एक दिन ऐसा होया, छोटा जिहा नाला बगदा सी, बदल आउण कारण उहदे च जेलण आई। पिता जी मैं उहदे च खुब गया। ये श्री सुखदेव जी अपने दुख दस रहे। मैं उहदे विच खुब गया। मेरे मालिक ने मैनू बहुत मारिया। मेरी एक लत्त टुट गई। बेकार देख के मैनू उत्ते छड्ड के कपड़े चुक के लै गए। मैं एक टापू बन गया। मेरे उत्ते पैर रंग के लोकी लंघिया जा। पिता जी एक शरीर का दुख, एक पेट की भुख। ये फरीद साहब ने भी बाणी च फरमाया है, फरीदा मौतों भुख बुरी, राती सुते खा के दिने फेर खड़ी। है फरीद, मौत एक बार हुंदी है, भुख बारों बार सताउंदी है। वो भी जन्म मेरा छुट्टा। परमात्मा ने दया की।
एक जन्म मेरा एक छोटा जिहा कीड़ा आउंदा जिन्हों पिस्सू भी कहा जाता, होर भी शायद उसका कोई ना हो। गर्मी की बार सी, मैं एक औरत के कपड़िया च वड़ गया। वो अपने पति नूं रोटी लैके जा रही सी। मैं अपने सुभाव के नाल उहनूं दंदी वड्डी, उहनूं खुरकिया, मैं उहदे पोटे जड़ गया। पिता जी ना वो मैनू मारे ना छड्डे, मेरी जान नक आ गई। एक बरेती आई, अग वर्गी तपी हुई सी, उहदे विच मैनू सुट दिता। मैं ताना की तरह पुज गया। पंजवां जन्म मेरा बिल्ली दे घर आया। जदों मैं पैदा होवां, बाहरला बिल्ला आवे, वो मेरा गला घुटे ते मार दे। पिता जी ये 5 जन्म मेरे देख लो, किस तरह मैं 84 दे विच भुगते है, तो 100 का तुसी अंदाज़ा ला लो। मैनू जान दिओ, तपस्या करन दिओ, और कोई मालिक का नाम जपन दिओ, ताकि मेरा 84 का चक्कर मुक जाए। ये दुखों का पता ऋषियां मुनियां नूं, संतां महापुरखां नूं हुंदा है, जो बाणी द्वारे सानू समझाउंदे है। सानू कोई समझ नहीं, असी यही कहने कि असी डायरैक्ट बंदे दे बंदे ही बने। गुरु साहब जी बाणी दे विच फरमा रहे है कि 84 लाख जिया जन तू भुगत के आया है, और ये मनुष्य दे भाई है। भाई देखी किते नंबर गवा ना देवें, जल्दी तो जल्दी काम कर लें। पौड़ी छुड़की हथ ना आवे, आला जन्म गवाया। जदों मनुष्य जन्म की पौड़ी छुट जाएगी, फिर तेरे हथ नहीं आएगी, ये आला जन्म तेरा एवं चला जाएगा। फिर तेनू ये जन्म मिलना बहुत मुश्किल है। सारे जितने संत महापुरख आए है, उन्हें इस मनुष्य जन्म का बड़ा आदर मान किया है, और बहुत समझाया कि देखी कि मौका गवा ना दे। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, जे तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म जे भड़का खाया। है इंसान जिहड़ा तू ये जन्म पाया, करोड़ां जन्म पिछे पड़ के खांदा आया। पता नहीं किहड़े किहड़े जन्म दे विच असीं आए, की दुख असीं पाए है। वो संत सानू बाणी द्वारे आके समझाउंदे है कि भाई ईश्वर की भगती करो, नेक पाक काम करो, ताकि तुहाडा जन्म सफल हो जाए, तुसी 84 विच न जाओ। स्वामी जी महाराज जो बाणी च लिखिया है, कुंभल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। जब तक ये नुकते साढ़े अंदर आउंदे नहीं, असी परमार्थ दे विचों कुछ हिस्सा सानू मिलता नहीं। जिन्हां का कुंभल चित हो जाता है, उन्होंने अंदर बहुत अतुट प्यार आ जाता है। जदों भी ईश्वर की कथा कहानी सुनते हैं, वो मस्त हो जाते हैं। जिस तरह अगे भी कई बार दसिया है कि सैना भगत जी पातशाह का नौकर सी। सुबह सुबह आके पातशाह नूं इशनान कराउणा और सारे काम करने, कपड़े बनाने, पूरी तैयारी करनी। एक दिन शहर दे विच कोई संत मंडली आई हुई सी, उन्हां दे विच चला गया। शब्द बाणी पढ़द्या पढ़द्या इतना मस्त होया, उन्होंने दुनिया की खबर ही भुल गई। पातशाह दे जाना सी, सेवा करने वास्ते भुल गया, होश ही नहीं रही। इतनी बेहोशी हो गई। बाणी जी भी लिखा है, सुन गुर बचन मन तीर लगईया। सतगुर दे बचन उस प्रेमी नूं इस तरह लगते है जिस तरह भी किसी जानवर नूं तीर लग जाता है। ना वो जींदा ना मरदा है, बेहोश हो जाता है। इस तरह जिहदे अंदर वो प्यार ते मुहब्बत है,
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੈਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਲੰਘਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੈਨਾ ਖੁਦ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੈਨਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੇ, ਸੈਨਾ ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ, ਘਬਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਨਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ 184 ਇਹ ਜੂਨਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। 184 ਪਰਮ ਤੇ ਪਰਮ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਆਪ ਪਾਇਓ ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਕਲਬੰਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਮੂੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਣਜਾਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਉੱਛੇ ਰਸ ਲਪਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫਿੱਕੇ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੋਜੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ।
ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਫਿਰ ਫਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇ ਮੂੜੇ ਤੂੰ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਲਪਟਾਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਔਰ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਚੇ ਪਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਕਾਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੌੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਫਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम गुरु पीर विचे मारे गए, कुलां खत्म हो गईयां। ये खाना बड़ा कौड़ा है। पातशाह नूं मनना पिया कि ठीक है। दूसरे दिन क्या कि एक मिठा खाना बना, अज फिर सब तू जो मिठे तू मिठा वो बना दे। फिर उसने जबान का ही नक्शा बना के ते तल के अगे रख दिता। पातशाह कहंदा ये तो कल वाला खाना है। नौकर ने कहा जी नहीं, ये कल वाला नहीं है, ये होर है। ये होर केड़ा है? पातशाह सलामत इस जबान के नाल ऋषियां मुनियां ने हौलीए पकंबर आए, संत महात्मा आए, परमात्मा का सिमरन किया, लखां करोड़ां जीवां का भला कर गए। इस जबान के नाल उस ईश्वर की भगती करके लखां करोड़ां जीवां का भला कर गए। ये बड़ा मिठा खाना है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाया है, सबको सुख पजा तेरे भले को कहूँ। सबको सुख जड़ा असी किस तरीके नाल पजा सकते हैं? सबको मिठा बोल तेरे भले को कहो। इस जबान नाल असी मिठा बोलांगे तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सुख पहुँचा सकते हैं। अगर ये नाल असी कौड़ा बोलांगे अपने आप ਨੂੰ भी असी दुखी करांगे और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दुखी करांगे। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। वो अमृत तेरे अंदर है, प्यार तेरे अंदर है, लेकिन तू बिख्या दे विच रुझिया है। हर वक्त तेरा ध्यान बिख्या वाल है। बिख से अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। वो कद बदलता है, ये साड़ी तब्दीली हो जाती है। जिस तरह कोई पैड़ा बंदा किसी अच्छे बंदे की संगत करता है तो आस्ते आस्ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ भी अच्छा बन जाता। इस तरह जब असी बंदगी करांगे, ईश्वर का नाम जपांगे
तो साढ़े अंदर की तब्दीली हो जाएगी। साढ़े अंदर जिहड़ा जहर है वही अमृत बन जाएगा। बिखसे अमृत पिया जब राम नाम लिव लगी। जब ईश्वर के नाल प्यार होया वही चीज़ां तब्दील हो गई और कड़वियाँ चीज़ां मिठियाँ बन गई। किसी वृक्ष की तुसी मिसाल लाओ कि जब उसनों कोई फ्रूट पैंदा है, फल पैंदा, तो पैंदा जिहड़ा कौड़ा होंदा है, पर जब वो दरख्त के नाल लगा रहिंदा है, आस्ते 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 एक दिन उहदे विच मठियास आ जाती है। उहनूं खंड के टीके कित्थों लगदे है, उहदे विचों ही तब्दीली हो जाती है। इस तरह जिहड़े बंदगी करते हैं साधु, बंदगी करदियां ही तब्दीली हो जाती है। अंदर दीयां चीज़ां बदल जांदियां ने, जिहड़ियां कड़वियां चीज़ां ने मिठियां बन जांदियां। पर जब तक ये बंदगी नहीं करता वो मिठियां नहीं बन सकती। वो मिठियां नहीं बन सकदियां, ये अंदर प्यार नहीं आ सकता, ये अंदर मुहब्बत नहीं आ सकती, बगैर बंदगी दे नहीं आ सकती। ये गल्लां दा मजबून नहीं, ये करनी दा मजबून है। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे हैं, मगन रहो, भजन कर मगन रहो मन में, बेफिक्र। किस तरह रह सकता है भजन नाल? भजन के नाल ये अंदर तसल्ली हो जाती है, परमात्मा ते विश्वास आ जाता है कि जो मेरी चीज़ मैनू मिलनी है। बेफिक्र हो जाता है। बगैर भजन के असी परमात्मा ते भी सानू कोई विश्वास नहीं आता, ना असी मगन हो सकते हैं, ना साढ़े अंदरों प्यार आ सकता है। सारे संतां महापुरखों ने भजन के बारे जोर दिता है कि भाई बंदगी बड़ी जरूरी है, बंदगी के बिना साड़ी कल्याण नहीं हो सकती। पर बंदगी भी सानू किसी महापुरखों के कहने मुताबक, जिस तरह सानू दसन जिस महापुरख ने बंदगी की है वो सानू भी दस सकता है, सानू भी जाच दस सकता है, सानू भी वो तरीका दस सकता है। जिसने वो मजल की नहीं, तय नहीं की, वो सानू की दसेगा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। अमृत संग वस्त है तेरे, बिख्या स्यों और जायो, रतन जबहर बन जन आए हो, कालर लाद चलायो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तू बड़ा आला व्यापार करने वास्ते आया सी, हीरे जवाहरातां दा, पर कलरां दियां पंडां पा लईआं। कलर आम जिमीदारां नूं पता है, जिन्हां दे जमीनां 'च हुंदा कलर, उत्थे फसल नहीं हुंदा। जिस दीवार नूं कलर लग जांदा, एक दिन वो दीवार गिर जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। भाव की है कि असीं नेक पाक काम करने वास्ते आए और बुरे कर्मां दीयां पंडां पा लईआं। पैड़े कर्म कीते, माड़े कीते, जिन्हां दी सानू सज़ा मिल गई। 84 विच जाना पिया, 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत सानू बनना पिया। ये हालत साड़ी हो गई। हाँ जी। रतन जबहर बन जन आए हो, कालर लाद चलायो, जय कर में तुद रहना बसना, सो कर चेतन आयो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है
जिस घर विच तू हमेशा ही रहना है, लेकिन उसका कदी तू चेता ही नहीं किया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जे तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। भाई ये काल का देश है, इत्थे बड़े बड़े दुनिया ते आए, राजे महाराजे आए, हौलीए पकंबर ऋषि मुनि संत महात्मा अपने अपने पाठ दा करके चला गए। ये कोई रहन की जगह नहीं, ना इत्थे रह सकता है। साडा घर होर है, जिथे असी हमेशा रहना है, जिथे असी हमेशा रहना वो साडा घर होर है, जिथे सानू जाके सुख मिलना है। इत्थे सारे संतां महापुरखां ने तजर्बे करके फरमाया है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम होदार। इत्थे किसी नूं भी सुख नहीं, किसी नूं कोई दुख है, किसी नूं कोई दुख है। हर बंदा दुख तो खाली नहीं है। और सुख किहदे विचों मिलना है सानू? नाम दे विचों। जिहड़ा जीव नाम जपेगा वो सुख ले लेगा, वो अपने देश चला जाएगा, अपने मालिक नाल मिल जाएगा हमेशा दा। जिथे दुख नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मारन वाला नहीं, कोई मरन वाला नहीं, कोई रिज्जत नहीं, कोई राजा नहीं। उत्थे सिर्फ रूंगा ही रूंगा है, एको ही एक चीज़ है जिथे हमेशा सुख ही सुख है। गुरु साहब जी उहदे बारे फरमा रहे है कि जिथे तू हमेशा रहना, ऐ मूर्ख तू उधर कदी ध्यान ही नहीं दिता, उहदे बारे कदी सोचिया ही नहीं। हाँ जी। जय कर में तुद रहना बसना, सो कर चेतन आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तो जगायो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो टल हमेशा वास्ते कायम रहने वाला देश, एक निमक तू उधर ध्यान नहीं देता, कभी भी उधर सोचिया नहीं कि जिथे हमेशा वास्ते रहना है। इत्थे पुकाइयां करता रहा, जिहड़ा नाशमान देश है। इत्थे मजबूतियां करते रहे, असी इत्थों दे ही काम करते रहे। जिथे हमेशा वास्ते रहना और हमेशा का सुख जिथे मिलना है, उहदे बारे असी कदी सोचिया ही नहीं। इस वास्ते महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने भी बाणी च फरमाया, तंदा धावत दिन गया रात गवाई सोए। ऐ मूर्ख, दुनिया के धंधियां च तेरा दिन लंघ गया और रात सौ के लंघ गई। तू ईश्वर का नाम किस वक्त जपना है? वो केड़ी रात आएगी, केड़ा दिन आएगा? कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, पशु भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, कीड़े मकोड़े तमाम सौ गए, असी भी नाल सौ गए। असी बड़े किस तरह बन सकते हैं? साढ़े बड़े होने का की तरीका है? गुरु साहब जी फरमाते, कौन बड़ा माया बड़ियाई? कहते नहीं, सो बड़ा जिस हर लिव लाई। जिसने परमात्मा के नाल लिव लाई है, परमात्मा का नाम जपता है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, वो बड़ा है। दुनिया के धंधियां च साडा दिन लंघ गया, रात सौ के लंघ गई। असी अपने आप चो की सोचते हैं कि असी बड़े किस तरह हो सकते हैं? पशु भी सौ गए, परिंदे भी सौ गए, असी भी नाल सौ गए, कुत्ते बिल्ले भी सौ गए, चपड़ासी भी सौ गया, डीसी भी सौ गया, राजा भी सौ गया। की फर्क रह गया? फकीर जेड़े है वो जागते हैं, वो रात के समय जागते हैं, वो जाग के उस परमात्मा के अगे हाड़े करते हैं। जिस तरह कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये संसार सुखिया है जिसनों कोई फिक्र ही नहीं, खा पी के सौ जाते हैं।
कोई फिक्र नहीं किसी नूं। असी दुखी, असी जागदे हां और रोंदे हां, उस मालिक दे अगे हाड़े करदे हां, है मालिक तू मिल, तू साडे दित्या कर। आसस किसी नहीं पाया, जिस पाया तिस रोए, जे हाँसी पिया मिले कौन दुआगण होए। उस परमात्मा दे मिलन वास्ते फकीरें ने हाड़े कीते है। उस दे मिलन वास्ते परमात्मा दे फकीर जिहड़े दिन रात प्रार्थना करते हैं, मेहनतियाँ करते हैं, रोंदे है, पिटते है, जागते हैं रात के समय। असी जीव खा पी के सौ जाने हैं, सानू कोई फिक्र नहीं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु साहब ने अपनी बाणी च फरमाया, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक अंग कपड़ चढ़ाया। ऐ पुरुष खा पी के तेरा सौ रहना त्रिक है। त्रिक 10,000 फटकार कही जाए किसी नूं ते एक त्रिक बनती है। केडी वड्डी लानत है खा पी के सौ जाना, कदी उस मालिक का शुकराना नहीं किया, कदी उस मालिक का धन्यवाद नहीं किया कि जिहड़ा सानू रोज़ दे रहा है। असी कदी सोचिया ही नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमख नहीं तो जगायो, जहाँ जाना सो थान बसारे हो, एक निमख नहीं मान लायो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि भाई जिथे तू हमेशा रहना उन्होंने बसार दिता है। एक निमक भी उस पासे अपना ध्यान नहीं देता। जिथे हमेशा रहना है, इत्थे असी हमेशा नहीं रहना। साड़ी कोई गारंटी नहीं। हर एक चीज़ की गारंटी है। मनुष्य जन्म की की गारंटी है? कोई लिखत पढ़त नहीं। एक फकीर ने फरमाया, सवा गिट श्वास बाहर आउंदा है, मूँह दे विचों की अंदर जावे या ना जावे, की सानू की विश्वास है? की करांगे असी? सवा गिट श्वास बाहर आउंदा है, अंदर जाए या ना जाए, की पता है? इसे वास्ते फकीर पानी दे विच फरमाउंदे है, सास गरास ना बिसरे। साह लैंदियां भी तैनूं बिसरना नहीं चाहिए, खांदियां पींदियां भी उस प्रभु परमात्मा का नाम लेना चाहिए, बिसरना नहीं चाहिए, ताकि कोई भी साह तेरा खाली ना जाना चाहिए। एक एक श्वास साडा जिहड़ा बहुत कीमती है। 24,000 श्वास सानू परमात्मा दे रहा है, दिन और रात, जिहदे विच असी इन्हां श्वासां दे नाल कोई नेक पाक काम नहीं करते, कोई बंदगी नहीं करते, कोई साध संग की सेवा नहीं। ये श्वास साढ़े एवं जा रहे। कबीर साहब जी महाराज एक श्वास की कीमत दसते हैं। कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, ऐ पुरुष मैं की कमा, मैं ढोल बजावा। एक श्वास तेरा जिहड़ा परमात्मा के नाम तो बिना जाता है, तरलोकी भी दी जाए वापस नहीं मिल सकता। अगर मुल मिलन तो बड़े बड़े राजे महाराजे और शाहूकार अरमापति जिहड़े आ वो खरीद सकते हैं, लेकिन ये मुल मिलते नहीं। इसे वास्ते संत कहते हैं, जल्दी तो जल्दी इन्हां दे संभालण की कोशिश करो। ये जाया चला गए फिर तुहानूं वापस नहीं मिलणगे। जिहड़ियां रातां सतगुर बिन गुजारियां मुजरे नहीं वो रातां आउणियां। जिहड़ियां रातां साड़ियां एवें गुजर जांदियां ने बिना नाम दे, बिना उस मालिक की भगती दे, वो रातां साड़ियां लिखियां नहीं जांदियां। इस वास्ते फकीर जो कुछ भी बाणी च फरमाउंदे ठीक फरमाउंदे है कि सास गरास ना विसरे। साह लैंदियां भी तैनूं विसरना नहीं चाहिए, खांदियां पींदियां भी नहीं विसरना चाहिए,
ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਵਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੱਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਐ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਬਣੇਗੀ ਕੀ ਸਾਡੀ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨ ਵਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਲਾਇਓ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗਰਾ ਦੇਖ ਸਮਗਰੀ, ਇਸ ਹੀ ਮੈਂ ਉਰ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਆਦਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਰ ਨੇ ਚੌਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੇ ਵੱਧ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗਰ ਭੌਂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਭੌਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਂਦੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸੰਦੋਖ ਆਏਗਾ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ ਵਾਂਗਰ ਤੂੰ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਵਾਂਗਰ ਵੱਢਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਰ ਕਲਤਰ ਗਰਾ ਦੇਖ ਸਮਗਰੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਂ ਔਰ ਜਾਇਓ, ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਓ ਤੇ ਤਹੀ ਲਾਗਾ, ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਗ ਲੱਗਾ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਰਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੈ ਸੱਚਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਚਾਹੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਏ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਓ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਧਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ
ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ। ਧਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 36,000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਜਲਣਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ, ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਜਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਏ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ, ਐ ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਬਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਰ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਈ ਸੈਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੀਨ ਸੁਣੋ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਨ ਬਾਰੀ। ਰੱਬ ਜਦ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਰੇ ਕਾਰੀ। ਕਦਰ ਯਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾ ਨੇ ਭੱਠੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਘੜਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜੜ ਗਿਆ ਭੱਠੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੜਾ ਵਿੱਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਰਾਮ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਠੀ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਪੁੱਟੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀ ਪੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੌਟੀ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖੰਭਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਤਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਦ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਖੰਭਾ ਪਾਟਾ, ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਇਆ, ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਦਮ, ਹਰ ਵਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। स्वामी जी महाराज फरमाया है, छिन छिन रख्या हो रही, क्या कहूँ महिमा शब्द की। असी उस महिमा शब्द की करिए, छिन छिन ही रख्या वो परमात्मा साड़ी कर रहा है। हाँ जी। जित को लायो ते तही लागा, तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक बरामत आयो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि उस मालिक दी मौज होवे, कोई सानू साध संगत मिल जाए। संगत संगत विच बड़ा फर्क है। हर एक संगत जिहड़े चार शराबी बैठ के शराब पींदे वो भी कहते साड़ी संगत है, जवारी है जुआ खेडते वो भी कहते साड़ी संगत है। हर एक संगत अलग अलग है, पर असली संगत किहड़ी है? जिहदे विच ईश्वर दा नाम, ईश्वर दा नाम, जिहदे विच शांति प्यार ते मुहब्बत साडे विच आवे। सत्संग उत्थे जाणीए जिथे इको नाम बखाणी, जिथे उस परमात्मा दा नाम, उस संगत बारे संत कह रहे कि वो मालिक दी दया होवे, कोई ऐसा सानू साध संगत मिल जाए जिहदे विच बैठ के असी ईश्वर दा नाम जपीए, ईश्वर दी भगती करिए। कोई ऐसा सानू
ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਉਸਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸੁਕਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਰਾਮਤ ਆਇਓ, ਜਿਸ ਗਰੈ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਗਰੈ ਚੰਤਾ, ਜਿਸ ਗਰੈ ਥੋੜੀ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਉਹ ਫਿਰੇ ਭਵਾਂਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਪਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਣ ਦੇ ਮੁਝੇ ਜੋ ਮਨ ਮੇ ਰੇ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਾ ਸਾਧ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵਾਂ ਔਰ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਸਾਧੂ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਗਰੈ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਗਰੈ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗਰੈ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਦੋਹੁ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾਲੀਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੈਂ ਨਰਕ ਉਦਾਸ ਕਰੋਦਾ, ਬਹੁ ਬੇਦ ਬੇਦ ਪਾਠ ਸਭ ਸੋਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹੇ ਅਲਪਤਾ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਪਤ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅਲਪਤ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਸੁਖੀ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗਤ ਸੂਤਾ ਪਰਮ ਵਿਗੂਤਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਇ ਮੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਪੱਸਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਦੀ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲੇ ਤਾੜ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਕਾਣ ਸੁੱਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਗਾਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਓ ਬੁਲਾਓ। ਨਹਾ ਲਿਆ, ਧੋ ਲਿਆ, ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਇੱਛਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਫੋੜੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਵੱਡਿਆ ਤਿਆਗੀਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬਣਿਆ, ਬੈਠ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਬੁਝ ਗਈ। ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਰੌਣਕਾਂ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਥਾਲੀ ਕਿ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਵਾ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਥਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਟ ਵੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਚਾਟੀ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਗਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਚਾਟੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੱਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਾਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕਹੇਗਾ ਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਣੀ। ਚਾਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਟੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਚਾਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਚਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਤ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੀ, ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਜਗ ਮਾਰਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਟੁੱਟ
एको एक निहाली ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਬੰਧਨ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 84 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਥੈਲਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਨ ਵਿਆਪਿਆ ਚੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਾਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਸੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਜਾਣੇ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਰਾਮ ਹਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਘਟ ਬੱਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਸੁੰਨੀ ਛੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਬਹੁ ਘਟ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਸਹਸਾ ਬਿਆਪੇ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੋਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਓ ਬਾਲਕ ਵਾਗੀ ਪਾਲੀਐ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਓ ਬਾਲਕ ਵਾਗੀ ਪਾਲੀਐ। ਛੋੜ ਪੈ ਤੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਸਿੰਚੈ ਤੋਂ ਪਉ ਮਨ ਮਾਹੀ।
तिस ही में जिस की पत राखे, तिस साधु चौर टालिए। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो पागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मन बूझै, हुक्म दुर्मत जालिए। जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे आपन जचना। नानक के पूरन सुख दाते, तू दे नाम संभाली।